طریقوں سے ہم تمہیں آزمائیں گے اور دیکھیں میرا کون سا بندہ میری آزمائش میں پورا اترتا ہے یا نہیں. فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. مسلمانوں ہم تمہیں آزمائیں گے بھوکا مار کر. ہم تمہیں بھوکا رکھ کر آزمائیں گے. بھوکا رکھنے کا مطلب کئی دن تمہیں کھانا نہیں ملے گا. آج اگر ہم نظر ڈالیں تو قرآن کی اس آیت کی پوری طریقے سے مصداق ہیں فلسطین کی عوام اور فلسطین کے لوگ. آپ نظر ڈالیں کئی دن بھوکے پیاسے کھانا نصیب نہیں ہو رہا. کوئی ملک ان کو کھانا دینے کے لیے اپنے جہاز بھیجتا ہے تو بدبخت اسرائیل جانے نہیں دیتا ہے, روڑا بن جاتا ہے. اتنا ظلم کسی قوم پر نہیں ہوا. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ. ہم تمہیں آزمائیں گے خوف ڈال کر, دہشت ڈال کر بھی ہم تمہیں آزمائیں گے. والجوع, بھوکا رکھ کر بھی ہم تمہیں آزمائیں گے. ونقص من الاموال, تمہارے مالوں میں نقصان پہنچا کر بھی ہم تمہیں آزمائیں گے. مالوں میں نقصان. والانفس, تمہاری جانیں لے کر بھی ہم تمہیں آزمائیں گے. والثمرات, تمہارے پھل, تمہارے اناج, تمہاری کھیتیاں برباد کر کے بھی ہم تمہیں آزمائیں گے. تمہاری لہلاتی ہوئی فصلیں تباہ کر کے بھی ہم تمہیں آزمائیں گے. کتنی چیزیں بتائیں اللہ رب العالمین نے, کاؤنٹ کیجئے, گنیے, شمار کیجئے. ہم تمہیں خوف ڈال کر بھی آزمائیں گے. آج ہندوستان کا مسلمان خوف کے سائے میں تو ہے. آج آپ اپنے حق کے لیے ایک آواز نہیں اٹھا سکتے ہو. اور خاص طور پر اتر پردیش کے اندر آ جائیے اور ایسے علاقوں میں آپ چلے جائیے جہاں آج ڈبل انجن کی سرکار ہے. وہاں آپ اپنی آواز اٹھا کر دیکھ لیجئے, ایک جلوس نکال کر دیکھ لیجئے, احتجاج کر کے دیکھ لیجئے, کہیں دھرنا دے کر دیکھ لیجئے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ, ہم تمہیں خوف ڈال کر بھی آزمائیں گے. وَالْجُوعِ, بھوکا رکھ کر بھی آزمائیں گے. فلسطین کے مسلمانوں پر نظر ڈال لو. اسی سال رمضان کا مہینہ تھا اور ایک فلسطینی نوجوان بیچارہ روزہ رکھنے عمرے کے لیے پہنچا ہوا تھا سعودی عرب کی سرزمین پر, اور اس نے امام حرم سے ایک مسئلہ پوچھا تھا. کہا امام صاحب اگر مجھے سحری کھانے کے لیے کچھ نہ ملے تو کیا میں نیت سے روزہ رکھ سکتا ہوں؟ اور پھر اسی نوجوان کا یہ سوال تھا کہ امام محترم اگر شام کو افطار کرنے کے لیے ہمارے پاس پانی بھی نہ ہو, پانی, اگر ہمارے پاس پانی بھی نہ ہو تو کیا نیت سے ہمارا روزہ افطار ہو جائے گا؟ امام صاحب جواب نہیں دے پائے, رونے لگے, ہچکیاں بن گئی ان کی, اور اس فلسطین کے نوجوان کو اپنے پاس بلایا اور اپنے گلے سے لگا کر کہا نوجوان تیرا اجر ہمارے پاس نہیں ہے, تیرا اجر اللہ رب العالمین کے پاس. کیسا لگتا ہے؟ بہت آسان ہے. ابھی جمعہ ختم ہوگا, ہی ہا کرتے ہوئے ہم نکلیں گے, ہم مست ہو جائیں گے ابھی شادیوں میں, ہم مست ہو جائیں گے اپنے نوجوانوں کے ساتھ. ہم اتنے اندھے ہو چکے ہیں
हफीज भाई के घर पे बैठा हुआ था काफी और चाय पी रहा था और पड़ोस में शादी, बारात आई और आतिशबाजी और पटाखे बजे। फिलिस्तीन के मुसलमानों का गम तुम नजरअंदाज कर चुके हो। अपने ऊपर जो हालात इस वक्त गुजर रहे हैं, क्या इसकी बिल्कुल फिक्र नहीं है? रोजा इफ्तार के लिए भी जब आप पटाखा नहीं बजा सकते हैं, पहले जमाने में होता था एक गोला दागा जाता था जिससे ये एक सिग्नल जाता था कि अब रोजा इफ्तार का टाइम हो गया या सहरी का टाइम हो गया। इस्लाम जब उसकी इजाजत नहीं देता तो शादी जैसे एक नेक और सुन्नत काम में आप पटाखे बजाएं, आप आतिशबाजी चलाएं, आप की फायरिंग की आवाजें आए। मेरे भाइयों, कुछ तो अकल के नाखून लीजिए कि हम किस दौराहे पर खड़े हुए हैं और हम बड़ी मस्ती के साथ शादी जैसी सुन्नत को हम बर्बाद कर देते हैं। मैं किसी पर तनकीद नहीं कर रहा हूं, क्योंकि कल फिर किसी की शादी होगी, परसों फिर कहीं कोई बारात आएगी, फिर उसके बाद बारात आएगी और ये सीजन चल रहा है बारातों का। आप सोचें कि उसके बाद हमारी तकदीर के बाद भी अगर एहसास ना हो हमें और आपको, तो फिर चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए हमें और आपको। सोच लीजिए कि जर्जीज किसी जिंदा कौम से खिताब नहीं कर रहा है, कब्रिस्तान के मुर्दों को सुना रहा है अपनी आवाज, अपनी तकरीर और अपना खिताब। मैं एक ऐसी कौम से खिताब कर रहा हूं जो आईसीयू में लेटी हुई है और कभी भी डॉक्टर ये डिक्लेयर कर सकता है कि इसके अंदर से रूह निकल चुकी है। मैं उस कौम से खिताब कर रहा हूं। जर्जी साहब आ गए, 11 बजे मस्जिद भर गई। क्या सुनने आए हैं आप? कुरान हदीस ही तो सुनने आए हैं ना। अब आप कहेंगे कि मौलाना साहब आपकी सारी बातें सही, आप शादी में पटाखों के खिलाफ क्यों बोले, आतिशबाजी के खिलाफ क्यों बोले, फायरिंग के खिलाफ क्यों बोले? मेरे प्यारे साथियों, जो चीज गलत है मुआशरे में और समाज में, उसी के खिलाफ तो बोला जाएगा। समाज में शराब पी जा रही होगी तो शराब पे बोला जाएगा, जुआ खेला जाएगा तो जुए पे बोला जाएगा। क्या हमारे समाज के अंदर सूद और ब्याज का रवाज नहीं है? क्या हमारे मुआशरे के अंदर सूद और ब्याज का चलन नहीं चल रहा है? मेरे भाइयों, हम और आप गौर करें, आज हमारी कमाई कैसी है, हम अपनी कमाई पर भी गौर करें। चले आए हम इबादत करने के लिए और पढ़ ली हमने नमाज और रख लिए पूरे महीने के रोजे। हजरत आयशा फरमाती है, तुम्हारी कमर कमान की तरह झुक ही क्यों ना जाए, यानी तुम दुआएं मांगते मांगते और नमाजें पढ़ते पढ़ते बूढ़े ही क्यों ना हो जाओ। जब तक हराम लुक्मा खाना नहीं छोड़ोगे और हलाल लुक्मा अपने हलक के नीचे नहीं उतारोगे, तब तक अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारी कोई भी इबादत तुम्हारे सर से एक बालिश तो ऊपर नहीं ले जाएगा। हर मुसलमान गौर करे, यहाँ जितने बैठे हुए हैं, उनका रिस्क कैसा है, उनका लुक्मा कैसा है, उनकी कमाई कैसी है। मुसलमान वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल-जू'i व नक्सिम मिनल अम्वाल, हम तुम्हें खौफ डालकर भी आजमाएंगे, हम तुम्हें भूखा रखकर भी आजमाएंगे, व नक्सिम मिनल अम्वाल, तुम्हारे मालों में नुकसान करके भी हम तुम्हें आजमाएंगे। बहुत माल है हमारे पास, अचानक बहुत बड़ा कारोबार में नुकसान हो, अचानक